ମହାଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯେ ଶଙ୍ଖେ ତୈଳେ ତଥା ମାଂସେ ପଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷିକେ ଦ୍ୱିଜେ ଶଙ୍ଖେ ତୈଳେ ତଥା ମାଂସେ ବଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦ୍ୱିଜ ଯାତ୍ରାୟାଂ ପଥି ନିଦ୍ରାୟାଂ ମହତ ଶବ୍ଦ ନଦୀୟତେ। ये शब्द गुड़िक महत्व लगे ना जमी महाशंख कहले से हाड़ को बुझेब, महातैल कहले मध्य को बुझेब, महामांस कहले गोमांस को बुझेब, एमती सब यात्रा को मतलब महायात्रा कहले महायात्रा। आजिकल महाशब्दटा बहुत व्यवहार होती पुरी सब तो महा तेणु से अनुसार आजिकल मीडिया सब महा जगुंट कि सब महा लगे ना। मिनिमम यही जो शब्द गुड़िक कहगला शंख तैल मांस बद्य ज्योतिष द्विज यात्रा पथि निद्रायं ये महत शब्द दिज्व ना कि राधानाथ ए महत शब्द देकी महायात्रा को उल्लेख कर प्रथम अर्थ स्पष्ट हो गला जे कार गोटे महायात्रा कथा कहुच्छी कार महायात्रा ना पांडव मान हूँ महायात्रा। राधानाथ या 1892 रचना करते 1896 ये पुस्तक आकार रे प्रकाश पाइथिला। मधुसूदन राव जदिव राधानाथ बयस सान तथापि राधा मधु फकीर बोली ये जो त्रिवेणी संगम कथा आम ओडिया साहित्य आलोचक माने कही से अनुसार मधुसूदन राव को ये मुखबंध लिखार दायित्व से देइछन्ते तेणु तार मुखबंध सहित 1896 मसीह ये प्रकाश पाई। एवं राधानाथ की महायात्रा आ गोटे समालोचना मधुसूदन राव ही लिखी गोटे दीर्घ समालोचना एवं आम पाठ पढ़ा 72-73 मसीहा बेले आमको महायात्रा समालोचना किसी बाहर नाला। आम खोजी खोजी से दुर्गाचरण रायकर राधानाथ जीवन गोटे बड़ ग्रंथ बोधे 1953 कि 55 से प्रकाश पाई से बही मिलू ना पुराणा अध्यापक मान पाखे पाखे थाए आमको मिले पढ़ुलु जी न पाइला ना जहाँ सार क्लास पढ़ी थी जहाँ आम बुझी टेक्स्ट रु ताकू परीक्षा उपस्थापन करा। परवर्ती समय डिग्री स्तर में महायात्रा किसी अंश आसला अमरसी बाणी विशेषकर जोटा यार सप्तम स्वर्ग बोध अच्छी जे पृथ्वीराज सेनापति अमरसी सी हतोत्साह पड़ता सैन्य मान को जो उद्बोधन देते जो जातीयतार गोटे स्फुलिंग सृष्टि कर राधानाथ ये कविता सुंदर कविता आमर आम अध्यापक थिला बेले जो आवृत्ति प्रतियोगिता होता ओडिया साहित्य समाज से महायात्रा से अमरसी वाणी प्रथम कविता यही से आर्यभूमि यू आरंभ कर किसी लाइन आवृत्ति करने उच्चारण करने कहुला पिला जी ओजस्विनी भाषा ओजस्विनी शैली भल उच्चारण करते पुरस्कृत करा। ये महायात्रा कथा जे से समालोचना पर परवर्ती समय महायात्रा संपर्क अनेक आलोचक आलोचना रखिंट एवं दासरथी दास गोटे प्रबंध लिखिं संवाद साहित्य कोश से महायात्रार सार कथा को तार अंतर्चेतना को बड़ सुंदर भाव से व्यक्त कर सूचनात्मक भंगी महायात्रार समस्त वैशिष्ट्य को प्राय से देखा से चेष्टा कर। अच्छा ये जो दुईटी मसीहा कथा कहगला ये दुईटी मसीहा हूँ गोटे 1892 आ गोटे हूँ 1896। 1892 गोटे घटना घटी जे राधानाथ राय जॉइंट इन्स्पेक्टर पद को उन्नीत होते से पर्यंत से जॉइंट इन्स्पेक्टर थे 1892 ही से जॉइंट इन्स्पेक्टर पद को उन्नीत होते। 1896 जो वर्ष पुस्तक आकार महायात्रा प्रकाश पाइला से वर्ष 1896 या उत्तर पत्र से वर्ष मुखबंध लिखी कनिका राणी साहेब पाट महादेई ना ना कनिका पाट महादेई कृष्णप्रिया पाट महादेई सी यार उत्सर्ग पत्र लिखी आर्य गौरव महामान्य श्रीयुक्त रमेश चंद्र दत्त ICS उत्सर्ग करा महायात्रा काव्यटी। तो
ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିବା ଯଦିଓ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏ କାବ୍ୟର ଯୋଉ ଗୌରବ ଅଛି, ଏ କାବ୍ୟର ଯୋଉ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ଅଛି, ଏ କାବ୍ୟର ଯୋଉ ମହାକାବ୍ୟ ସୁଲଭ ଉଦାତ୍ତ ଭାବଧାରା ରହିଛି, ସେହେତୁ ମୁଁ ୟାର ଗୋଟେ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖୁଛି ଏବଂ ସେ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏ ମହାକାବ୍ୟ ହଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ମହାକାବ୍ୟ କେମିତି ହବ? କାହିଁକିନା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ନିୟମରେ ମହାକାବ୍ୟରେ ମିନିମମ୍ 8ଟି ସର୍ଗ ରହିବ। ମହାକାବ୍ୟ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସିଏ ହବ, 8 ସର୍ଗରୁ ଅଧିକା ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ସେ ଲେଖାଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମହାକାବ୍ୟର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହଉଛି ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରାରେ 8 ସର୍ଗ ନୁହେଁ 7 ସର୍ଗରେ ଇଏ ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଅସମାପ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଅସମାପ୍ତ କାହିଁ କୁହାଯିବ ନା ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେ କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଚିନ୍ତାମଣି ଇଏ 96 ଛାନ୍ଦ ଦେଇଗଲା, ତଥାପି ସମାଲୋଚକ କହୁଛନ୍ତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା ତାର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ଏମିତି ଯେ ସେ ଚାଲିଥାନ୍ତା କେତେ ବାଟକୁ କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାକୁ ସେ ସାରିଛନ୍ତି। ଏ କାବ୍ୟରେ ମୁଁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ସେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କିଛି କହିଥିଲେ ସେଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାର କିଛି ସୀମା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଯୋଉ ସଜେସନ ଦେବେ ଯେ ଘଟଣାଟା ଏମିତି ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବାସ୍ ରାଇଟର କଣ କଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଖଞ୍ଜିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ବଢିଲା, ଏମିତି ବଢି ବଢି ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟ ଆସୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତା ନହେଲେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଠିକଣା ନଥାଏ। ଇଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଚିନ୍ତାମଣି ହଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ସର୍ବସ୍ୱ ଭଞ୍ଜ ବିରସ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଇଏ କାବ୍ୟରେ କଣ ହେଉଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସବୁ କାବ୍ୟରେ ବିବାହ ପରେ ମିଳନ, ମିଳନ ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ, କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ନା ଏଇଟିକୁ ଏମିତି ହିଁ ମିଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ତାହା ଅସମାହିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ, ମହାକାବ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ଥିଲା ବିଚ୍ଛେଦ କଥା, ଏଇଥିରେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବା ବି ଠିକ ନୁହଁ। ଇଏ ଏଠି ମିଳନ ଭିତରେ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ମିଳନାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସବୁଥିରେ ବିଚ୍ଛେଦ ରହୁଥିଲା ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ହାତ ଗୋଡ ନଥିବ, କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଣ ନା ମଣିଷ ପିଲା ହିଁ, ତାର ପରିଚୟ ମଣିଷ ପିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ ମହାକାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଧାନାଥ, ସେ ଆହୁରି କେତେ ବାଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଅନୁମାନ କେମିତି କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ ହିଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ରାଜା ହେଲେ, ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ସଂସାରରେ କିଛି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ସବୁ କାଳ କବଳିତ ହବ, ତେଣୁ କାଳ ଦିନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ କାଳ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିବା, କାଳକୁ ଆମେ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ବଡ ଚମତ୍କାର ଏଇ କଳ୍ପନା ଯେ କାଳକୁ ଭୟ କରିକି ରାଧାନାଥ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲେଖି, ବଡ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବଡି ଜୀବଟି ଆଚମ୍ବିତ ଆସି, ଇଏ ଯୋଉ ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ଅଛି, ଏ ବଡ କ୍ରୂର କାଳ ସିଏ ଆମକୁ କାମ ସରିନାହିଁ, କାମ ବାକି ଅଛି, ଆମକୁ ମାସେ ସମୟ ଦିଏ, ସେ ଦବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ଆମକୁ କବଳିତ କରିବ। ସବୁ ହଉଛି କ୍ଷୟଶୀଳ, ସବୁ ହଉଛି ମରଣଶୀଳ, ସଂସାର ମାତ୍ର ମରଣଶୀଳ, ଏଠି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବେ, ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଆମେ କାଳକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତମେ ତ ବଡ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ କି? ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କାଳ କାହାକୁ ଛାଡେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ମହାଯାତ୍ରାର ପଥିକ ହେବି। ତେଣୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚାଲ ଖୋଜିବା କାଳକୁ, ହେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚାଲ ଖୋଜିବା କାଳକୁ, କାଳ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାଳକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାପରେ ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତମର ସେବା ଦାସୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଏ ମହାଯାତ୍ରା ପଥରେ ତମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି ଏବଂ ତମକୁ ସେବା କରିବି। ତେଣୁ ମହାଯାତ୍ରା ଲାଗି ତୁ ହେଲେ ସଜ୍ଜୀଭୂତ।
ଏ ମହାଯାତ୍ରା ନାଁଟି ଏଇଟା ଅଛି ରାଧାନାଥଙ୍କର। ଏଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗର କିଛି ପୃଷ୍ଠା ପରେ ଏ ମହାଯାତ୍ରା ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କାବ୍ୟର ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଯାତ୍ରା, ତାର ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି